आजिर एही आलोचना को स्वागत। आम समस्तक मनरे माने ओडिसार गोटे मानचित्र तो छपी होई रहिछि। हाँ निश्चय। आमी जानू जे यह भारतर पूर्वरे समुद्र कूलरे अवस्थित, किंतु केबे भाबिछंती एही पूर्वरे रहिबाटा एहा आम जीवन, आम खाइबा, एपरिकि आम भाग्य को केमती गढ़िछि? एहा एक बहुत मजादार प्रश्न। आज आम पाखरे ओडिसार भूगोल उपरे किछि तथ्य अछि जाहाकु नै आमे सेही रहस्यर संधान करिबा। कारण भूगोल केवल परीक्षा रे मार्क रखिबा पई नुहे। एकदम नुहे। एहा आम परिचयर एक अभिन्न अंग। ओडिसार माटी, पानी, पवन ए सबु ही तो तार कहानी कहे। वाह, आज आमे सेही कहानीर किछि पृष्ठा उल्टाइबा। बहुत बढ़िया। तेबे चलंतु सबुठारु मौलिक कथार आरंभ करिबा। हाँ, समुद्र। आमे सबुबळे कहू ओडिसा एक उपकूलवर्ती राज्य। तेबे एही बंगोपसागर आम जीवनरे केते गुरुत्वपूर्ण? देखंतु एहार गुरुत्व आमे जहा कल्पना करू ताठू बहुत बेशी। अच्छा, हाँ, माने एहा केवल जे माछ धरिबा किंबा बेलाभूमि रे बुलिबा सेतिकिरे सीमित नुहे। ठीक। आमे जदि इतिहास को देखिबा हजार हजार वर्ष तले आमर साधव पुओ माने से बोईत बंधन कथा। एग्जैक्ट से माने एही समुद्र पथरे ही तो बाली, जाभा, सुमात्रा जाउथिले वाणिज्य पई। हाँ हाँ। सेही समृद्धि ही ओडिसार स्वर्णिम इतिहासर मूलदुआ थिला। आउ आजि भी पारादीप, धामरा भଳି बंदर। हाँ, सेगुड़िको ओडिसार अर्थनीतिर जीवन रेखा। एहा व्यतीत आउ गोटे कथा हेउछि भारतर पूर्व उपकूलरे एहार अवस्थिति एहाकु सामरिक दृष्टिरु मध्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण करिछि। ओहो, तबे एहा केवल एक भौगोलिक वैशिष्ट्य नुहे, बरं आमर ऐतिहासिक और अर्थनैतिक परिचयर आधार। निश्चित भाबरे। आ आकार कथा देखिले ओडिसा क्षेत्रफल भारतर नवम आ जनसंख्यार एकादश। तेणु एहाकू गोटे छोट राज्य कुहा जाई परिबनी। ना, बिल्कुल नुहे। एहा भारतीय संघर एक प्रमुख अंग। आउ एही विशाल क्षेत्रफलर निजस्व महत्व भी रहिछि। ठीक। मो मनरे गोटे प्रश्न आसुछि। हाँ, पचरंतु। आमे शुणुचे जे केरल रे बहुत गरम आउ आम ओडिसा रे भी प्रचंड गरम। एई अक्षांश बा द्राघिमा भଳି वैषयिक जिनिस सेही संख्यागुड़िकर प्रकृत अर्थ कौन? एकदम सठिक प्रश्न। सेही जटिल संख्यागुड़िकु माने 17 डिग्री रु 22 डिग्री उत्तर अक्षांश आउ 81 डिग्री रु 87 डिग्री पूर्व द्राघिमा से सबुको टिके भूली जान्तु। हाँ। एहार सरल अर्थ हेउछि ओडिसा पृथ्वीर एक एमिति जोन रे अछि जहा कर्कट क्रांति वृत्तर खूब पाखापाखी। अच्छा, सीधा सड़क पड़े। सेथिपाई एते गरम, बुझिली। हाँ, आउ एही अत्यधिक तापमात्रा ही बंगोपसागर उपरु मौसुमी पवन को आम आड़कू टाणी आणे, जहा द्वारा प्रचुर वर्षा हुए। ओहो, तेबे आम जलवायुर पूरा खेल एई अवस्थिति उपरे निर्भरशील। केवल जलवायु नुहे, आमर पूरा जीवन शैली। केमिथि? भाबंतु एही गरम आउ आर्द्र जलवायु धान चाष पई सबुठु भल। हाँ, ता तो ठीक। सेथिपई आमर मुख्य खाद्य होउछि भात। एपरिकि आम रज पर्व को देखंतु। हाँ। एहा मौसुमी आगमनर एक उत्सव। तेणु आमर खाद्य, पर्वपर्वाणी, चाषबास सबुकिछि एही भौगोलिक अवस्थिति सहित ओतप्रोत भावे जड़ित। बा, एमती तो केबे भाबी नथिली। तेबे एही जलवायु ता गोटे कथा, किंतु ओडिसार जो विशाल आकार प्राय 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर, एहा भितरे कोन सबुटी समान प्रकार भूमि अछि? ना ना, सेइठी ही तो असल कथा। ओडिसार भूमि रूपरे अद्भुत विविधता रहिछि। अच्छा। हाँ, आमे एहाकू मोटामोटी 3 भागरे बांटी पारिबा। पश्चिमरे रहिछि उच्च मालभूमि अंचल, जिमती की कोरापुट, कଳାହାଣ୍ଡି। एकदम। एही अंचल खनिज संपदरे भरपूर आउ एठारे आदिवासी संस्कृतिर गभीरता देखिबाकू मिले। तापरे आसुछि मध्य भागर पहाड़िया अंचल, जहा पूर्वघाट पर्वतमालार अंश। एहा तो जंगल रे भरा। हाँ, जैव विविधतार गंताघर। आउ शेषरे पूर्वरे रहिछि आमर उर्वर उपकूल समतल भूमि, जोंठी राज्यर अधिकांश लोक बास करती एवं जहा कृषिर केन्द्रस्थल। ठीक। एहार अर्थ जणे जदि पश्चिम ओडिसारू यात्रा आरंभ करी पूर्व उपकूल रे पहुंचे, तेबे से केवल भौगोलिक परिवर्तन नुहे, बरं सांस्कृतिक एवं अर्थनैतिक परिवर्तन मध्य अनुभव करिब। बुझिली। प्रत्येक अंचलर निजस्व परिचय, निजस्व जीवनशैली आउ निजस्व आह्वान भी रहिछि। आउ एही विविधता ही
ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ନିଃସନ୍ଦେହରେ। ଓକେ, ଏବେ ଆସୁଛି ଏମିତି ଏକ ତଥ୍ୟ ଯାହା ମୋତେ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। କଣ ସେ ତଥ୍ୟ? ମାନେ, ଏହା ମୋର ସ୍କୁଲ ଭୂଗୋଳ ବହିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳର ଲମ୍ବ ପାଖାପାଖି 450 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁରା ସତ ନୁହେଁ, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ଏହି ତଥ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବଦଳି ଯାଇଛି। ହଁ, ପୁରୁଣା ମାପ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଏହା ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମପାଗଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଲମ୍ବ ହେଉଛି 574.71 କିଲୋମିଟର। 574 କିଲୋମିଟର? ହଁ। ଏହା ତ ପ୍ରାୟ 125 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ। ହଁ, ବହୁତ ବେଶୀ। ଏହା ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯାଇକି ଫେରି ଆସିବା ସହିତ ସମାନ। ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେମିତି ହେଲା? ଏହାକୁ ଏକ ସରଳ ଉଦାହରଣରେ ବୁଝିବା। ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫୁଟପଟିରେ ଉପକୂଳକୁ ମାପୁଛନ୍ତି। ହଁ। ଆପଣ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୂତା ନେଇ ଉପକୂଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀ ମୁହାଣ ଭିତରେ ପଶି ପଶି ମାପିବେ, ତେବେ ଲମ୍ବ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଏକଦମ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ ସେହି ଛୋଟ ସୂତା ପରି କାମ କରେ। ଏହା ଉପକୂଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ହିସାବକୁ ନିଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ହଁ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କଥା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ବଦଳିଯିବାରେ କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ଏହାର କିଛି ବାସ୍ତବ ପ୍ରଭାବ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଉପକୂଳ ଆମକୁ ନୂଆ ବନ୍ଦର, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଏହା ତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଆମେ ଭାବୁଥିବାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଓହୋ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ କଥା। ସୁଯୋଗ ସହିତ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏକଦମ। ଉପକୂଳର ଲମ୍ବ କଥା ତ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆକୃତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ କଥା କୁହାଯାଏ। ଏହା ପୁରା ସିଧା ନୁହେଁ, ମଝିରେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି। ହଁ, ଏହାକୁ ଭୌଗୋଳିକ ଭାଷାରେ ସ୍ଫୀତ ବା ବଲ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଫୀତ? ହଁ, ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଧନୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ, ଯାହାର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆଉ ମଝି ଅଂଶଟି ବାହାରକୁ ବାଙ୍କିଛି। ଆଉ ଏମିତି କାହିଁକି? ଏହି ଆକୃତି କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀମାନେ ହିମାଳୟ ଆଉ ମାଳାଭୂମିରୁ ପଟୁମାଟି ଆଣି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜମା କରିଛନ୍ତି। ଓହୋ। ଏହି ପଟୁମାଟି ଜମା ହୋଇ ଏକ ପଙ୍ଖା ଆକୃତିର ଉର୍ବର ଜମି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ବା ଡେଲ୍ଟା କହୁ। ଆଚ୍ଛା। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସ୍ଫୀତ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ସେହି ବିଶାଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି। ବାଃ, ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଭାବିନଥିଲି ଯେ ରାଜ୍ୟର ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏ ବାଙ୍କର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ନଦୀମାନେ। ହଁ, ସେଇଆ ହିଁ କାରଣ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର କହିଲେ ଚଳିବ। ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଉର୍ବର ମାଟି ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ଆକୃତି ଏବଂ ଏହାର କୃଷି ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏକଦମ। ଏହା ତ ଗଲା ସମୁଦ୍ରପଟର କଥା। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଦେଖିବା, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ କିଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି? ଆମର ଚାରିପଟେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ଛତିଶଗଡ଼। ହଁ, ଏହି ସୀମାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମାନଚିତ୍ରର ରେଖା ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ, ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର କ୍ଷେତ୍ର। ଏହାକୁ ଟିକେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଯଦି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଯିବେ, ହଁ। ସେଠାକାର ଭାଷା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଚାଲିଚଳଣୀରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ବା ରାୟଗଡ଼ାରେ ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ମିଳେ। ଠିକ୍। ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହିତ କେବଳ ସୀମା ନୁହେଁ, ବରଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର କାମ କରନ୍ତି। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏବଂ ଏହି ବିଶାଳ ବିବିଧ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବଡ଼ କାମ ହୋଇଥିବ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ସତ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ହିଁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଭୂମିକା ଆସୁଛି।
ଏକଦମ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା କେବଳ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ନୁହେଁ। ତା ପଛରେ ଆଉ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି? ଏହା ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା କଥା କହୁଥିଲେ, ତାହାକୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ବିଭାଜନ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇବେ? ହଁ, ଯେମିତିକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଖଣି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ। ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାଥମିକତା। ହଁ, ଏହି ବିଭାଜନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝି ସେହି ଅନୁସାରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହଜ ହୁଏ। ଆଉ ବିକାଶ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଠିକ୍। ଆଜିର ପୁରା ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା, ହଁ, ଏହାର ସାରାଂଶ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏକ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥିତି ଆମକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏହା ଆମ ଜଳବାୟୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଖାଦ୍ୟ, ଆମ ଅର୍ଥନୀତି, ଆମ ଇତିହାସ, ଏପରିକି ଆମ ରାଜ୍ୟର ମାନଚିତ୍ରର ଆକୃତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଏକଦମ ସଠିକ୍ ସାରାଂଶ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ଏକ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅବସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଧାନ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଉଭୟ ଦେଇଛି। ହଁ, କିପରି ନଦୀମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକୃତି ଦେବା ସହିତ ଏହାକୁ ଉର୍ବର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କିପରି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଏହି ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମନରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆଜିର ଆମର ଅନ୍ତିମ ଚିନ୍ତା। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 125 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଉପକୂଳ ରହିଛି। ଏହି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଓଡ଼ିଶାର ରଣନୀତିକୁ କିପରି ବଦଳାଇପାରେ? ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ବା ବ୍ଲୁ ଇକୋନମିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ, ଯେଉଁଠି ନୂଆ ବନ୍ଦର, ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ନା, ଏହାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଏତିକି ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୁଗରେ ଆମକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହାବାତ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁଯୋଗ ନା ଆହ୍ୱାନ? ଏହା ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତନୀୟ ବିଷୟ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ମନେ ମନେ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା କରିବା। ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟଟିଏ। ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ଭାଗ, ସେହି ଲମ୍ବା ଭୂଖଣ୍ଡ, ମାନେ ଆମ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଚ୍ଛା। ଆମ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ନେଇ କିଛି ଭଲ ତଥ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ିବାନି। ଠିକ୍ କଥା। ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକୃତ ଚରିତ୍ର କ'ଣ, ଏହା କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ, କାରଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କାହାଣୀ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କହିପାରିବା ଯେ ଏହାର ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତ ଚରିତ୍ର ଅଛି। ହଁ, ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ। ଭୂଆକୃତି ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଟାମୋଟି 5ଟି ଭାଗରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ସେହି ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ, କାରଣ ଏହାର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗଭୀର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ କାଳ୍ପନିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଖୋଲିବା। ପ୍ରଥମେ ଏହାର ସୀମା କେଉଁଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଲାଗିକି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପଟ୍ଟି ଭଳି ଅଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ, ଆଉ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରବେଶ ପଥ। ଏକଦମ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏହି ବିଶାଳ ସମତଳ ଭୂମି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଥିଲା, ନା ଏହା ପରେ ତିଆରି ହୋଇଛି? ଏହା ଏକ ବହୁତ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା, ଏହା ସବୁବେଳେ ନଥିଲା। ଓହୋ। ଭୂତତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଟା ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଜଣେ କିଶୋର ଭଳି। ମାନେ ବହୁତ ନୂଆ। ହଁ, ବହୁତ ନୂଆ। ଏହା ପୋଷ୍ଟ ଟର୍ସିଆରୀ ଯୁଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହାର ନିର୍ମାଣର ପୁରା ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ନଦୀମାନଙ୍କୁ। ନଦୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି? ଆମ ପଶ୍ଚିମର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବୋହି ଆସୁଥିବା ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ କୋଟି କୋଟି ଟନ୍ ପଟୁ, ବାଲି, କାଦୁଅ ସବୁ ଆଣିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜମା କଲେ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଯାହା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ପଛକୁ ହଟିଗଲା। ଏକଦମ। ଆଉ ଏହି ବିଶାଳ ଉର୍ବର ଭୂମି ତିଆରି ହେଲା। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଏହି ଭୂମିର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥପତି। ବାଃ,
ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ରୋଚକ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁ ଯେ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟାର କାରଣ। ଏଥ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୋମୁହା କଥା ହେଇଗଲା, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସିଏ ହିଁ ସଂହାର କରେ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା ଧରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହିଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ଏହି ନଦୀମାନେ ଯେଉଁ ଉର୍ବର ପଟୁମାଟି ଆଣି ଏ ଭୂମିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ବନେଇଛନ୍ତି, ସେହି ନଦୀମାନେ ହିଁ ବର୍ଷାଦିନେ ସେହି ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଏ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ନାଁଟା ଖାଲି କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିର କେନ୍ଦ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହାର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାକୁ 75 ମିଟର କଣ୍ଟୁର ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ। ସେଇଟା ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 250 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ପରେ ହିଁ ଏହି ସମତଳ ଭୂମି ଶେଷ ହୋଇ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ପାଚେରୀ ଭଳି। ବୁଝିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ନଦୀମାନଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା, ଆମ ଉତ୍ସରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଷଡ଼ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ବା ହେକ୍ସାଡେଲ୍ଟିକ୍ ରିଜନ୍। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ବଡ଼ ବୈଷୟିକ ଲାଗୁଛି। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହି ନାଁଟା ଶୁଣିବାକୁ ଯେତିକି ଜଟିଳ ଲାଗୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ସେତିକି ସରଳ ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ହେକ୍ସା ମାନେ 6 ଆଉ ଡେଲ୍ଟାଇକ୍ ମାନେ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି। ଆଚ୍ଛା, 6ଟି ତ୍ରିକୋଣଭୂମି। ହଁ, 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଆସିବା, କୁହନ୍ତୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମହାନଦୀ ଆଉ ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ଆଗରୁ ନିଜର ପଟୁମାଟି ଜମା କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ବା ଡେଲ୍ଟା ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ କାଳକ୍ରମେ ସେହି 6ଟି ଡେଲ୍ଟା ମିଶିଗଲା। ଏକଦମ, ସେସବୁ ମିଶିଯାଇ ଏହି ପୂରା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ 6 ନଦୀର ଦାନ କହିବାଟା ପୂରାପୂରି ଠିକ୍। ମୁଁ ଏବେ ଚିତ୍ରଟାକୁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଓସାର ସବୁଠି ସମାନ ନୁହେଁ। ହଁ, ତାହା ନୁହେଁ। କେଉଁଠି ଏହା ସରୁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବହୁତ ଚଉଡ଼ା। ମାନେ ଉତ୍ତରରେ ସରୁ, ମଝିରେ ବହୁତ ଚଉଡ଼ା, ପୁଣି ଚିଲିକା ପାଖରେ ସରୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଏମିତି କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ବି ସେହି 6 ନଦୀ। ସବୁ ନଦୀ ତ ସମାନ ପରିମାଣର ପଟୁମାଟି ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଡେଲ୍ଟା ଆକାର ବି ଅଲଗା ଅଲଗା। ମଝି ଭାଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମହାନଦୀ, ଏହି 3ଟି ବଡ଼ ନଦୀର ଡେଲ୍ଟା ଅଛି। ଆଉ ମହାନଦୀର ଡେଲ୍ଟା ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ହଁ, ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ, ପ୍ରାୟ 9000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏହି ବିଶାଳ ଡେଲ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଉପକୂଳ ସମତଳର ମଝି ଭାଗଟା ଏତେ ଚଉଡ଼ା। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାନଦୀ ହିଁ ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବା। ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଏହାକୁ 3ଟି ଭାଗରେ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି, ଉତ୍ତର, ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ। ହଁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗର ନିଜର ପରିଚୟ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ସମତଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ସମତଳ ବି କହୁ। ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆଉ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଉର୍ବର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିପରି? ଉର୍ବର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ। ସେଇଠି ମରୁଡ଼ି? ଏହା ହିଁ ତ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ହୁଏତ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ଆଉ ମୌସୁମୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୁଏ ନା, ନଦୀରେ ପାଣି ଥାଇ ବି ଚାଷ ଜମି ଶୁଖିଯାଏ। ବୁଝିଲି। ଗୋଟେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ସମତଳ ବା କଟକ ପୁରୀ ସମତଳର କାହାଣୀ କ'ଣ? ହଁ, ଏହାକୁ ଆପଣ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳର ହୃଦୟ କହିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଓ ମହାନଦୀର ମିଳିତ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ସବୁଠୁ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଠିକ୍ ନା? ଏକଦମ, ଏହାର ଉର୍ବରତା ଓ ଜଳର ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ଏହିଠାରେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜଧାନୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର, ପ୍ରଶାସନିକ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଏଇଠି, କାରଣ ଏହି ଭୂମି ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବନ୍ୟା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ମରୁଡ଼ି, ମଝିରେ ବନ୍ୟା, ଦକ୍ଷିଣର କାହାଣୀ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚିଲିକା ଯୋଗୁଁ ସେଠାକାର ଭୂଗୋଳ ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା ହୋଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପୂରାପୂରି ଠିକ୍। ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ସମତଳ ବା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସମତଳର ଚରିତ୍ର ବାକି ଦୁଇଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। କେମିତି? ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ପଟୁମାଟିରେ ତିଆରି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ଚିଲିକା ଚାରିପଟେ ଥିବା ଯେଉଁ ସମତଳ ଭୂମି, ତାକୁ ହ୍ରଦୀୟ ସମତଳ ବା ଲାକାଷ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ପ୍ଲେନ୍ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ହ୍ରଦ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ସମତଳ? ହଁ,
ଠିକ୍ ସେୟା। ଏଠାରେ କଥାଟା ଆହୁରି ରୋଚକ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମ ଉତ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଏହି ପୂରା ଉପକୂଳ ସମତଳକୁ ପୁଣିଥରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ସହିତ ସମାନାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ 3ଟି ଭାଗରେ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି, ସତେ ଯେମିତି ପିଆଜର ଚୋପା ଭଳି। ହଁ, ଏହି ବିଭାଜନଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଆମକୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯିବା, ତେବେ 3ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ପଟି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଲୁଣା ଅଞ୍ଚଳ ବା ସଲ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଲୁଣା ଅଞ୍ଚଳ? ହଁ, ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଲାଗିଥିବା 5ରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ାର ଏକ ପଟି। ଏଠି ଲୁଣିଆ ପାଣି, ବାଲି ଆଉ ଜୁଆରିଆ ଜଙ୍ଗଲ ବା ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓହୋ, ଯେମିତି ଭିତରକନିକା। ଏକଦମ। ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରେ ବି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦରବନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପର ସ୍ତରଟି କ'ଣ? ଲୁଣା ଅଞ୍ଚଳ ପରେ ଆସେ ଚାଷଯୋଗ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଆରାବଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର। ମାନେ ଧାନ କ୍ଷେତ। ହଁ, ଏଠାରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟି ହିଁ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ତୃତୀୟ ସ୍ତର। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ପାଦଦେଶୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ସବମଣ୍ଟେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଏହା ସମତଳ ଭୂମି ଆଉ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ମିଶାମିଶି ଅଞ୍ଚଳ, ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଜୋନ୍। ଯେଉଁଠି ସମତଳ ଭୂମି ଶେଷ ହୋଇ ପାହାଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଠିକ୍, ଏଠିକାର ମାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଲ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ଢାଲୁ ଅଧିକ ଥିବା ଓ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଏହି 3ଟି ପଟିରେ ଗଛଲତା ବି ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳି ଯାଉଥିବା। ନିଶ୍ଚୟ, ମାଟି ଆଉ ପାଣି ବଦଳିଲେ ଗଛଲତା ବି ବଦଳିବ। ଉପକୂଳର ଲୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେନ୍ତାଳ ବନ, ମଝିରେ ଧାନ କ୍ଷେତ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ପାଦଦେଶୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ଏତେ ବିବିଧତା। ଆଜିର ଏ ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଥିଲା। ତେବେ ଏସବୁରୁ ମୋଟାମୋଟି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଏହି ଉପକୂଳ ସମତଳ ହେଉଛି 6ଟି ନଦୀର ଦାନ, ଏକ ଉର୍ବର ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ୟା ଓ ମରୁଡ଼ିର ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ। ଏକ ଜଟିଳ ଆଉ ଗତିଶୀଳ ଭୂମି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ଗଠନ କେମିତି ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଦିଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ମାନେ? କୃଷି, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତା, ସହର, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା, ଏପରିକି ସଂସ୍କୃତି, ସବୁକିଛି ଏଇ ମାଟି ଆଉ ପାଣି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେଉଁ ଭୂଗୋଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦିଏ, ସେହି ଭୂଗୋଳ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ବି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବାଃ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୂଗୋଳ ହିଁ ଏଠାକାର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଏକଦମ। ଏହା ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଆଉ ଏହା ଆମକୁ ଏକ ଚିନ୍ତନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏହି ସମତଳ ଭୂମି ନଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଗଢ଼ା ଓ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ 6 ନଦୀର ଏହି ଦାନକୁ କିପରି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ? ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ବଢ଼ିବା, ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ଆଉ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ, ଏସବୁ ମିଶି ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ।